میلاد کی اصل کیا ہے، میلاد کی اصل کیا ہے؟ میں نے کہا میلاد کی اصل اس سے کئی زیادہ ہے جتنا تیرے پیدا ہونے کی اصل ہے، ورنہ کیا تجھے اپنے وجود کی تاریخ یاد نہیں، کب تو اس دنیا میں آیا؟ لیکن قرآن میں اجازت دیتا ہے کہ میرے حبیب کی تاریخ پیدائش ایسی نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے، تو قرآن نے جگہ جگہ اپنے نبی کی میلاد کا اور اپنے نبی کے بھیجے جانے کا ذکر کیا اور ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہ نور کون ہے؟ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نور سے مراد ہدایت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نور سے مراد بھی کتاب ہے، اس لیے کہ واو عطف کے لیے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گرامرٹیکلی بات چھوڑیے جناب، یہ آپ کی اپنے عقل کی اپج ہے، ذرا قرآن کی تفسیر، قرآن کا مزاج سمجھنا ہے تو مفسرین سے سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کا علم رکھنا ہو، علم سمجھنا ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کو کہ اہل ذکر سے پوچھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رجوع کرو۔ بے شک سبحان۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کے معنوں میں، مطالب میں، تفسیر میں، مفہوم میں اپنے ذہن و فکر کو دخل دیا، اپنے دماغ سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے قرآن کو اہل علم سے نہ سمجھا، اللہ کے نبی فرماتے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم وہ قوم ہیں جو اپنے نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، تو ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو سنا کہ قرآن میں اپنی طبیعت نہ چلاؤ، اور اللہ کے فرمان کو بھی ہم نے سنا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، تو ہم نے علم والوں کی طرف رجوع کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں ان کی طرف رجوع کیا کہ عبداللہ ابن عباس آپ نے قرآن کی تفسیر نبی کے زمانے میں کی ہے، ذرا بتائیے قد جاءکم من اللہ نور، یا نور سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ یا نور سے مراد محمد ہے، آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام طبرانی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی، امام قرطبی صاحب تفسیر مدارک، امام نصفی، جتنے مفسرین ہیں سب کا اجماع، حتیٰ کہ غیر مقلدین کے علامۃ الدہر مولانا وحید السما صاحب نے بھی یہی لکھا، دیوبندیوں کے مولانا شرف علی تھانوی صاحب، دیوبندیوں کے مولانا محمود الحسن صاحب، اور اہل حدیث کے مولانا محمد جناگڑھی سے لے کر سب نے یہی لکھا کہ یا محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد سرکار کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب بات واضح ہو گئی، تحقیق تمہاری طرف ایک نور آیا، یعنی میرے محمد، میرے محبوب آئے، اور ایک روشن کتاب قرآن عظیم۔ پہلے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، پھر ساتھ میں کتاب کو بھیجا، سبحان اللہ۔ کتاب بعد میں بھیجی گئی، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ رسول کو یہاں نور کہا گیا، سبحان اللہ۔ تو حضور تو بظاہر ہمیں بشر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی تمہاری مثل بشر ہے، تمہاری طرح بشر ہے۔ پھر معمہ کیسے حل ہو؟ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ ایک طرف نور کہہ رہا ہے، ایک طرف بشر کہہ رہا ہے۔ تو میں بشر کی تشریح میں تو نہیں جاؤں گا، بڑی لمبی ہو جائیں گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ میں سمجھوں گا کہ اگر آپ نے جملے کو کیچ کر لیا، سمجھ لیا، تو میری پوری گفتگو ختم اسی پر۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں رسول کی بشریت کا منکر بھی کافر ہے، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر۔ مگر فرق یہ ہے کہ تم بشر تو مانتے ہو مگر اپنی طرح مانتے ہو، اور ہم اپنی طرح نہیں مانتے، خیر بشر مانتے ہیں، افضل البشر۔ سبحان اللہ۔ تو تمہارے بشر ماننا اور ہے، ہمارا بشر ماننا اور ہے۔ ہم خیر بشر مانتے ہیں، پھر بشریت بھی کتنی اعلیٰ ہے وہ تو میں حدیث بعد میں سناؤں گا آپ کو، لیکن گفتگو تو ابھی میں نور پہ کروں گا۔ تو اب نور اور بشر اس تضاد کو کیسے دور کرے؟ میں کہتا ہوں تضاد ہی نہیں، جو اس کو تضاد سمجھے اس کے ذہن میں تضاد ہے۔ قرآن اپنے جگہ دونوں طرف حق کہہ رہا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ نور ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے۔ تو تمہاری طرح، میں نے کہا اس میں تفصیل پہ نہیں جانا ہے، بس ایک مثال لے کے گزر جاؤں گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا حبیب بشر ہے، یہ نہیں کہا کہ بشر ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، بشر نہیں ہوں، بشر کی طرح ہوں۔ سبحان اللہ، بشر کی طرح
खड़ा हूं, जैसे मैं 2 किताब उठाऊं, कहूं ये भी किताब, ये भी किताब, ये किताब इस किताब की तरह है और ये किताब इस किताब की तरह है, लेकिन है दोनों किताबें अलग अलग, लेकिन एक दूसरे की तरह है। तो एक दूसरे की तरह और होना होता है, बेआईनी होना और होता है। तो कुरान ने कहा हमारा अभी बशर नहीं है, बशर की तरह है। सुभान अल्लाह, बेआईनी बशर नहीं है, सुभान बसाहिर बशर की तरह है। तो रब्बे कायनात पे तेरे हबीब की हकीकत क्या है? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब की हकीकत नूर है। सुभान अल्लाह, मेरा हबीब नूर है। और इसलिए फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। सुभान अल्लाह। अब हबीब नूर कैसे है? तो कुछ लोगों ने मुफस्सिरीन को भी छोड़ा, सालिहीन को भी छोड़ा, मुहद्दिसीन को भी छोड़ा, अपनी तबीयत और अपना जहन लगा के कहा कि हम नबी को नूर नहीं मानते, जो नूर माने वो काफिर है। कुफ्र का फतवा लगा दिया माज़अल्लाह। मैं उन किताबों के नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मौजू, मेरी मंजिल बहुत दूर है, इस चीज को मैं मुख्तसर कह के गुजरना चाहता हूँ। लेकिन दलील जरूर देना चाहूंगा कि नूर और बशर की जिन्होंने जंग छेड़ी वो अपनी जंग में कितने फरेब से काम लेते हैं। जी, आइए रसूलुल्लाह नूर कैसे है? तो नूर के ताल्लुक से हदीस में ज़ख़ीरे मौजूद है। एक ऐसे आला दर्जे की हदीस की किताब, एक ऐसे आला दर्जे की सनद कि ना जिसकी सनद पर कोई गुफ्तगू की जा सकती है, ना जिस हदीस पर उंगली रखी जा सकी है। वो हदीस का लिखने वाले कौन? नूर की हदीसों को किसने जमा किया? एक ऐसा मुहद्दिस जब ना बरेली पैदा हुआ था ना देवबंद, ना अहले हदीस का मजहब मौजूद था। अहले हदीस जो गैर मुकल्लिदीन है, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। उस वक्त फिरकों के झगड़े नहीं थे। एक वक्त का इमाम एक किताब लिखता है हदीस की, 12 जिल्दों में किताब लिखी और पहली जिल्द के अंदर एक बाब कायम किया वक्त के इमाम ने। पहली जिल्द, पहला बाप का नाम तख्लीके नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त का इमाम मुहद्दिस कौन था? इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक, जिनका नाम अबू बकर इब्ने हुमाम इब्ने नाफ़े जी, यमन के रहने वाले हैं। 136 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? सिर्फ रसूलुल्लाह के विसाल से 126 साल के बाद। सरकार से बड़ा करीबी जमाना, वक्त के तबे ताबई। आप मनसब भी देखें इस इमाम का, तबे ताबई है। और तबे ताबई है तो शान क्या है? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि 3 दौर खैरुल कुरून के दौर है। सुभान अल्लाह। 3 बेहतरीन दौर, 3 दौर में गुमराहियत नहीं होंगी, 3 दौर में हिदायत ही हिदायत है। और फरमाया 3 दौर के लोग जन्नती है। जामे तिरमिजी उठाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझे देखा वो जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। ये जन्नतियों का दौर तबे ताबई है हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक, और उस्ताद है हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के, उस्ताद है हजरत इमाम मालिक के। सुभान अल्लाह। और दादा उस्ताद है इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद जी। और उठाए सही मुस्लिम तो आपको कसरत के साथ ऐसी हदीसें मिलेंगी जिसमें हजरत इमाम मुस्लिम ने अब्दुर रज़्ज़ाक से हदीसें ली। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक जी मुतअद्दिद हदीसें लिखी, सिका है। उनके बारे में इमाम अहमद इब्ने हम्बल से पूछा गया। चुनांचे इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जो चीरा और तादील के अस्मा और रिजाल के बहुत बड़े इमाम हैं जी, उन्होंने किताब लिखी अस्मा और रिजाल पर, जीरा और तादील पर। किताब का नाम तहज़ीबुत तहज़ीब, उसके जिल्द नंबर 6 सफ़ा 289। कहते क़ाल अल इमाम अहमद इब्ने सालिह रदियल्लाहु अन्हु, इमाम अहमद बिन सालेह रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया। वो कहते हैं कुल्तु अहमद इब्ने हम्बल, वो कहते हैं मैंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल से सवाल किया। ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल के शागिर्द हैं। वो कहते हैं मैंने उनसे सवाल किया अराअयता अहदुन हसन हदीस मिन अब्दुर रज़्ज़ाक, पूछा कि क्या इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक से बड़ा भी कोई मुहद्दिस आपने हदीस में देखा है?
जो आपके उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक़ उनसे भी बड़ा कोई मुहद्दिस गुजरा है? क़ाल ला। इमाम अहमद ने फरमाया नहीं, मैंने उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, यहां तक कि इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि वो सिका है। 2 वास्तों से इन्होंने हदीसों को नकल किया और कुल 18 हदीस रसूलुल्लाह के नूर होने पर उसमें जमा की। सुभान अल्लाह। किताब का नाम रखा अल मुसन्नफ, 12 जिल्दों में हदीस की किताब है। पहली जिल्द, पहला बाब, तख्लीक नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 18 हदीसें सहीहुल इस्नाद हदीसों को जमा किया। 2-2 वास्तों से रसूलुल्लाह से हदीस पहुंचाते हैं, सरकार से हदीस नकल करते हैं। एक रावी हजरत मैमार बिन राशिद अल असदी, ये यमन के रहने वाले, 154 हिजरी में इनका विसाल हुआ। ये है तबे ताबई, ये भी तबे ताबई है। और इनका नमाज जनाजा इमाम हसन बसरी ने पढ़ाई। मैं ये बता रहा हूँ कि रिवायत की आप सनद देखें, क्योंकि अहले हदीस धोखा कहा देते हैं। हर हदीस जो उनके अकीदे के खिलाफ जाए फौरन कह देते ज़ईफ है। ज़ईफ का इनको हैजा फैला हुआ है। हज़रत मैमार बिन राशिद से वो नकल करते हैं इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, और वो है यमन के रहने वाले। विसाल 154 हिजरी में हुआ। तबे ताबई, जनाजे की नमाज इमाम हसन बसरी जैसे वक्त के इमाम ने पढ़ी। इमाम ज़ुहरी, इमाम कतादा, हज़रत साबित बुनानी इनके शागिर्द है, और ये उस्ताद है इमाम आज़म अबू हनीफा के भी। सिका है तबकात इब्न साद में, इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर में, इब्न हजर ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ और तहज़ीबुत तहज़ीब में फरमाया ये सच्चे हैं, इनसे जितनी हदीस है सब सही है। सुभान अल्लाह। ये रिवायत करते हज़रत इब्नुल मुकंदिर थे। हज़रत इब्नुल मुकंदिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के रहने वाले, ये है ताबई जिन्होंने सहाबियों की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। विसाल 103 हिजरी में इनका विसाल हुआ। इन्होंने इल्म हदीस हासिल किया शागिर्द हज़रत जाबिर के, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये तमाम लोग, ये तमाम सहाबा के उस्ताद हैं। इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीबुत तहज़ीब, तहज़ीबुल कमाल, तक़रीबुत तहज़ीब में फरमाते सिका है, सच्चे हैं। और इनके उस्ताद है, इनके शागिर्द है ज़ैद बिन असलम, इमाम ज़ुहरी, इमाम औज़ाई, इमाम सौरी। ये मैंने बताया कि 2 वास्ते हैं, हज़रत मैमार इब्नुल मुकंदिर, और ये दोनों जलीलो कद्र जो है सहाबे हदीस सिका, ये रिवायत करते हैं रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है सहाबी रसूल, और वो रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह से। अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे खबर दीजिए, अखबरनी फिदा का अभी उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे बाबा आप पर कुर्बान हो जाएंगे, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, तहकीक अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। और दूसरी सनद से फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कहा तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सुभान अल्लाह। और फिर नूर नबी से पूरी कायनात की तख्लीक हुई। अल्फाज हदीस ये है कि वो कहते हैं हज़रत जाबिर, सअल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, अन अव्वलु शैइन खलक़ुल्लाहु ताला क़ब्ल अल-अशियाई, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मुझे खबर दीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने तमाम चीजों में सबसे पहले किसे पैदा किया। फ़क़ाला हुआ नूरा नबी का या जाबिर खलक़ल्लाहु ताला, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अब ये हदीस ने हमें खबर दी कि रसूलुल्लाह की तख्लीक हकीकतन नूर है, ज़ाहिरन आप बशर हैं। सरकार की तख्लीक के 3 मरहले, नबी पाक की तख्लीक के 3 मरहले, सरकार की विलादत के 3 मरहले। पहला आपका नूर का मबूस किया जाना, नूर का पैदा किया जाना। दूसरा मरहला आपका नूर दुनिया में अंबिया की पुश्तों में मुंतकिल होना। और तीसरा हजरत सैयदा आमना के बतने अतहर से आपका इस खाकदाने गीती पर लिबास बशरी में जलवागर होना। सुभान अल्लाह। 3 मरहले हैं।
اب حضرت امام عبدالرزاق نے جو حدیثوں کو نقل کیا 18 حدیثیں لکھی، تو بعد کے تمام محدثین اور علماء نے ان کی ان حدیثوں کو حوالے میں لکھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ بنا کہ رسول اللہ کی حقیقت نور ہے، اس لیے کہ تائید قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب کن کن لوگوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھا؟ پوری نے تفسیر نیشاپوری میں لکھا، امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام ابن حجر حیتمی نے فتاوی حدیثیہ میں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سر الاسرار میں لکھا اس حدیث کو، امام برہان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ میں لکھا، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، حضرت امام ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا، امام محمد المہدی الفاسی نے مطالع المسرات میں لکھا، حضرت امام دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں، حضرت امام عبدالغنی نابلسی نے الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ، امام زرقانی نے شرح الماہیم میں لکھا، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھا، حضرت امام معین الدین کاشفی الشافعی نے معارج النبوت میں لکھا، حضرت امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں لکھا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں نقل کیا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں لکھا، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی اس کو رسالہ یک روزہ میں لکھا، علامہ اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں لکھا۔ کتنے حوالے دیے؟ نہیں گنا آپ لوگوں نے؟ 24، اس لیے کہ 24 کے سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یاروں نے کیا کیا دیکھیے، انہوں نے دیکھا سب کی اصل ہے امام عبدالرزاق کی المصنف، جی سب امام عبدالرزاق سے نقل کر رہے ہیں، گویا یہ تو اجماع ہوتے چلا، ہوتے چلا، کیا اجماع ہو گیا؟ جس میں غوث اعظم جیسی شخصیت ہو، ابن حجر جیسی شخصیت ہو، شاہ عبدالحق جیسی شخصیتیں ہو، جس میں وقت کے بڑے بڑے امام ہو،